हेलो मित्रों केम छो मजामां छो। आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है मित्रों के गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना खूब उपयोगी प्रश्नोत्तरी आपणे भणीशुं मित्रों, जे तमारी एक्जामना अंदर खूब ज काम आववानुं छे मित्रों। अने तमने खबर छे कि आ 90+ प्रश्नों छे मित्रों विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना, जे तमारी गुजरात हाईकोर्ट अने बेलीफना अंदर सामान्य ज्ञानना अंदर 100% पूछाय छे मित्रों। दरेकना अंदर विज्ञान पूछातुं होय छे बरोबर। अने मैं अगाऊ गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ माटे घणा बधा विडियो बनाव्या छे मित्रों। एनु अलगथी आखुं प्लेलिस्ट तैयार करेलुं छे बरोबर, जे आ विडियोनी एंड स्क्रीनना अंदर लगावी दे मित्रों, त्यांथी पण तमे जोई शको छो। तो मित्रों आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। तो चालो मित्रों आपणे बेलीफ अने पटावाळा माटे आपणे विज्ञान अने टेक्नोलॉजी जे तमारा सामान्य ज्ञान थ्रू तमने पूछावानुं छे। तो पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए के जीव विज्ञान शब्दनो सौप्रथम प्रयोग कोणे कर्यो अने क्यारे कर्यो हतो। तो लेमार्के कर्यो हतो बरोबर, ए फ्रांसना छे, अने ट्रेविरेनस जे जर्मनीना छे बरोबर, एमना द्वारा ईस्वीसन 1802 ना अंदर आ मित्रों जीव विज्ञान शब्दनो उपयोग करवामां आव्यो हतो बरोबर। बे व्यक्ति हता, एक हता लेमार्क जे फ्रांसना हता अने बीजा नंबरना हता ट्रेविरेनस बरोबर, जे जर्मनीना हता बरोबर। अने साल हती 1802 ना अंदर जीव विज्ञाननो उपयोग थयो हतो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समजीए, जीव विज्ञानना पिता कोण छे। तो एरिस्टोटल छे मित्रों, ए जीव विज्ञानना पिता कहेवाय छे। घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न पूछाई गयेलो छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समजीए के वनस्पति शास्त्रना पिता कोण छे। तो थियोफेस्टस, याद राखी लेजो मित्रों, थियोफेस्टस छे मित्रों ए वनस्पति शास्त्रना पिता कहेवाय छे मित्रों। तो विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना अंदरथी मित्रों आवा प्रश्नों पूछाशे, जे तमारी गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळाना अंदर मित्रों आवा सामान्य ज्ञान थ्रू तमने प्रश्नों पूछाई शके छे बरोबर। अने तमारे आवा प्रश्नोनी तैयारी 100% करवी पड़े मित्रों। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समजीए के नामकरणना घटकोमां प्रथम कोनुं नाम होय छे। तो प्रजापतिनुं होय छे, जे एक वंश छे बरोबर, याद राखी लेजो। नामकरणना घटकोमां प्रथम कोनुं नाम होय छे, प्रजापतिनुं होय छे, अने आ एक प्रकारनो वंश छे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समजीए के नामकरणना घटकोमां बीजुं कोनुं नाम होय छे। तो नामकरणोना घटकोना अंदर बीजुं नाम होय छे मित्रों जातिनुं होय छे बरोबर, तमारी जातिनुं होय छे। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न समजीए के मानवनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो होमो सेपियन्स, याद राखी लेजो मित्रों। अगाउनी एक्जामना अंदर आ प्रश्न पूछाई गयो के मानवनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो होमो सेपियन्स छे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समजीए, आ पण पूछाई गयेलो छे के होमो सेपियन्समां जाति अने प्रजाति कई छे। तो याद राखी लेजो मित्रों, होमो सेपियन्सना अंदर होमो छे ए प्रजाति छे अने सेपियन्स मित्रों ए जाति छे। तो आवो पण प्रश्न तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळी शके छे। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न अने मोस्ट टाइम प्रश्न छे मित्रों, हवे जे चालू थाय छे ए बधा। तो मकाईनुं रासायनिक नाम शुं छे। तो याद राखी लेजो मित्रों, मकाईनुं रासायनिक नाम अथवा वैज्ञानिक नाम जे को ए बरोबर तो जिया मेइज छे मित्रों, याद राखी लेजो। मोस्ट टाइम प्रश्न छे के मकाईनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे, जिया मेइज छे। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समजीए, पूछाई गयेलो छे के गायनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो बॉस इंडिक्स, याद राखी लेजो मित्रों, गायनुं वैज्ञानिक नाम छे बॉस इंडिक्स छे। तो आवा प्रश्नो मित्रों तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळशे। अने आ जे बधा प्रश्नो छे मित्रों विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना छे मित्रों, अने फैक्ट बेज बधा प्रश्नो छे। आवा प्रश्नो सीधा तमारी एक्जामना अंदर पूछाशे। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समजीए के भैंसनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो आनो जवाब आवशे मित्रों बुबेलस बुलिस, याद राखी लेजो मित्रों, भैंसनुं वैज्ञानिक नाम छे बुबेलस बुलिस। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समजीए, मोस्ट टाइम प्रश्न छे के डेडकानुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो आनो जवाब आवशे मित्रों राणा टाइग्रीना, याद राखी लेजो मित्रों, डेडकानुं वैज्ञानिक नाम शुं छे, राणा टाइग्रीना। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समजीए के केरीनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो आनो जवाब आवशे मित्रों मैग्निफेरा इंडिका बरोबर, केरीनुं वैज्ञानिक नाम छे मैग्निफेरा इंडिका। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समजीए के घऊनुं वैज्ञानिक नाम शुं छे। तो घऊनुं मित्रों वैज्ञानिक नाम छे ट्रिटिकम एस्टिवम, याद राखी लेजो मित्रों, ट्रिटिकम एस्टिवम ए घऊनुं वैज्ञानिक नाम छे मित्रों। जुओ प्रश्नों केवा छे मित्रों, आवा प्रश्नो हवे तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळशे। अने अगाउनी एक्जामना अंदर पण आ बधा प्रश्नो घणीवार पूछाई गयेला छे बरोबर। एटले मित्रों तमारी एक्जामना अंदर आवा प्रकारना प्रश्नो पूछाई शके छे, एटले आवा प्रश्नोनी तैयारी करवानी राखवी पड़शे। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समजीए के चोखानुं वैज्ञानिक नाम जणावो। तो ओरिजा सटाइवा, याद राखी लेजो मित्रों, चोखानुं वैज्ञानिक नाम छे ओरिजा सटाइवा। हवे 15मा नंबरनो प्रश्न समजीए के चणानुं वैज्ञानिक नाम आपो मित्रों। चणानुं वैज्ञानिक नाम थाय छे सीसर अरेंटिनम, याद राखी लेजो मित्रों, सीसर अरेंटिनम, याद राखी लेजो मित्रों बरोबर। मोस्ट टाइम प्रश्न छे। हवे 16मा नंबरनो प्रश्न समजीए के वर्गीकरण लिपिना पिता कोने मानवामां आवे छे। तो याद राखी लेजो मित्रों, वर्गीकरण लिपिना पिता तरीके
કેરોસલ લિનિયસને માનવામાં આવે છે, બરોબર. કેરોલસ લિનિયસને માનવામાં આવે છે મિત્રો વર્ગીકરણ લિપિના પિતા. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સજીવનો સૌપ્રથમ દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? તો કેરોલસ લિનિયસ છે મિત્રો. યાદ રાખી લીધો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે, બરોબર. તે સજીવનું સૌપ્રથમ દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? કેરોલસ લિનિયસ છે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સજીવોનું સૌપ્રથમ ત્રિસૃષ્ટિ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? તો ઇન્સર્ટ હેકલ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ઇન્સર્ટ હેકલ છે મિત્રો એ સજીવોનું સૌપ્રથમ ત્રિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સજીવોનું સૌપ્રથમ 4 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? તો કોપલેન્ડ છે. યાદ રાખી લેજો, કોપલેન્ડ છે મિત્રો એ સજીવોનું સૌપ્રથમ 4 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ છે, બરોબર. કોપલેન્ડ એનું નામ છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સજીવોનું સૌપ્રથમ 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? તો R.H. વ્હિટેકર છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, R.H. વ્હિટેકર છે મિત્રો. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા વૈજ્ઞાનિકને જીવોના આધુનિક વર્ગીકરણની પદ્ધતિ શરૂ કરી? તો કેરોલસ લિનિયસે કરેલી છે મિત્રો. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાશે, બરોબર. તે કયા વૈજ્ઞાનિકે જીવોના આધુનિક વર્ગીકરણની પદ્ધતિ શરૂ કરી? તો કેરોલસ લિનિયસ. યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે. તો મિત્રો હજુ પ્રશ્નો બાકી છે. આ પ્રશ્નોનું લેવલ મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. મિત્રો તમને ખબર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળાની એક્ઝામ મિત્રો હવે લેવરાવાની છે, બરોબર. કોઈ ડેટ ફિક્સ નથી થઈ પણ ટૂંક સમયના અંદર આવી શકે છે. તો તમારે સારી રીતે પાસ કરવી હોય મિત્રો, અને તમને ખબર છે કે જે આ હાઈકોર્ટના અંદર ડાયરેક્ટ તમને ફૂલ પગારની ડાયરેક્ટ નોકરી છે મિત્રો, બરોબર. ડાયરેક્ટ ફિક્સ પગાર નથી હોતો, આના અંદર ડાયરેક્ટ ફૂલ પગારની નોકરી કહેવાય છે. એટલે જલ્દી મિત્રો તૈયારી કરો સારી એવી, એટલે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોકરી સારી રીતે મેળવી લો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચિકિત્સા શાસ્ત્રના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો હિપોક્રેટેસ મિત્રો, હિપોક્રેટેસ એમને ચિકિત્સા શાસ્ત્રના પિતા તરીકે ગણવામાં આવે છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જીવાણુ વિજ્ઞાનના જનક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો જીવાણુ વિજ્ઞાનના જનક તરીકે મિત્રો લ્યુવેન હોકને ગણવામાં આવે છે, બરોબર. લ્યુવેન હોક. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા વૈજ્ઞાનિકને સૌપ્રથમ કોષ જોયો હતો? તો રોબર્ટ હુક છે મિત્રો, રોબર્ટ હુક. એમને સૌપ્રથમ કોષ જોયો હતો, બરોબર. એટલા જ માટે એમને કોષના પિતા તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનવ શરીરના મૂળભૂત એકમો કયા છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, માનવ શરીરનો મૂળભૂત એકમ છે કોષ છે, બરોબર. અને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા સૌપ્રથમ જીવંત કોષનું નિરીક્ષણ કરનાર વ્યક્તિ કોણ હતા? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો એન્ટી વોન લિવોક હોક હતા, બરોબર. યાદ રાખી લેજો, એન્ટી વોન લિવોન હોક હતા આ વ્યક્તિ જે છે મિત્રો, જેમણે માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા સૌપ્રથમ જીવંત કોષનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષવાદ કોના દ્વારા ક્યારે રજૂ કરાયો? તો સ્વીડન અને સ્વોન દ્વારા. યાદ રાખી લેજો. અને 1838ના અંદર મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે કોષવાદ કોના દ્વારા અને ક્યારે રજૂ કરાયો? સ્વીડન અને સ્વોન દ્વારા, બરોબર. અને 1838ના અંદર રજૂ કરાયો હતો. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષના અભ્યાસ કરતી શાખાને શું કહેવાય છે? તો સાયટોલોજી કહેવામાં આવે છે મિત્રો. અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના અંદરથી. જે આ પ્રશ્નો તમારા સામાન્ય જ્ઞાનના અંદર મિત્રો બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર પૂછાઈ શકે છે 100%. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિવિધ કોષના સમૂહને શું કહેવાય છે? તો પેશી કહેવાય છે મિત્રો. વિવિધ કોષના સમૂહને શું કહેવાય છે? પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિવિધ પેશીઓના સમૂહને શું કહેવાય છે? તો વિવિધ પેશીઓના સમૂહને મિત્રો અવયવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનવ શરીરમાં કેટલા કોષો આવેલા હોય છે? તો માનવ શરીરના અંદર મિત્રો કોષોની સંખ્યા છે 10ની 14 ઘાત છે મિત્રો. અને આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દુનિયાનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે? તો શ્રાહમુખનું ઈંડું છે ને મિત્રો, એ દુનિયાનો સૌથી મોટો કોષ કહેવાય છે, બરોબર. શ્રાહમુખનું ઈંડું. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો એ ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પહેલાં પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દુનિયાનો સૌથી નાનો કોષ કયો છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો માઇક્રોપ્લાઝમા ગોલિસેપ્ટિકમ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, માઇક્રોપ્લાઝમા ગોલિસેપ્ટિકમ એ દુનિયાનો સૌથી નાનો કોષ કહેવાય છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માણસના શરીરનો સૌથી લાંબો કોષ કયો છે? તો ચેતાકોષ છે ને મિત્રો, એ માણસના શરીરનો સૌથી લાંબો કોષ છે. અને આ પ્રશ્ન છે ને મિત્રો અગાઉ ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માણસના શરીરનો સૌથી નાનો કોષ કયો છે? તો રુધિર કોષ છે ને મિત્રો, રુધિર કોષ એ માણસના શરીરનો સૌથી નાનો કોષ કહેવાય છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનવના શરીરનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે? તો માનવના શરીરનો સૌથી મોટો કોષ છે મિત્રો અંડકોષ છે, બરોબર. અંડકોષ છે ને એ માનવ શરીરનો સૌથી મોટો કોષ કહેવાય છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે કોષમાં કયા
કયા પ્રોટીન આવેલા હોય છે? તો મિત્રો આ જે કોષ છે ને એના અંદર કયા કયા પ્રકાર પ્રોટીન આવેલા હોય છે? તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો એકીટન, કેરેટીન, ટ્યુબ્યુલિન. બરોબર, યાદ રાખી લેજો મિત્રો, એકીટન, કેરેટીન, ટ્યુબ્યુલિન આ ત્રણે ત્રણ છે મિત્રો એ કોષના પ્રોટીન હોય છે. બરોબર, આ કોષના અંદર આવેલા પ્રોટીનો છે. બરોબર, એકીટીન, કેરેટીન અને ટ્યુબ્યુલિન. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનસ્પતિ કોષમાં કોષ રસ પટલની ફરતે આવેલા નિર્જીવ સખત આવરણને શું કહે છે? તો એને કોષ દિવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો એક્ઝામના અંદર બેઠા પૂછાય છે. બરોબર, તો વનસ્પતિ કોષમાં કોષ રસ પટલની ફરતે આવેલા નિર્જીવ સખત આવરણને શું કહે છે? કોષ દિવાલ કહેવાય છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય છે? તો સેલ્યુલોઝની મિત્રો બનેલી હોય છે આ કોષ દિવાલ. અને આ પણ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષમાં આવતા જતા પદાર્થોનું વહનનું નિયમન કોણ કરે છે? તો કોષ રસ પટલ કરતું હશે મિત્રો. કોષના અંદર આવતા જતા પદાર્થોનું વહનનું નિયમન કરે છે. બરોબર, કોષ રસ પટલ. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે મિત્રો, તે કોષ રસ પટલ શેનું બનેલું હોય છે? તો કોષ રસ પટલ છે ને મિત્રો એ લિપિડ અને પ્રોટીનનું બનેલું હોય છે. બરોબર, લિપિડ અને પ્રોટીનનું. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કણાભ સૂત્રનો વ્યાસ કેટલો હોય છે? તો કણાભ સૂત્રનો વ્યાસ છે મિત્રો 0.2 થી લઈને 1.0 સુધીનો હોય છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, કણાભ સૂત્રનો વ્યાસ કેટલો હોય છે? 0.2 થી લઈને 1.0 સુધીનો હોય છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. તમને ખબર છે મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ માટે આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દો, ખૂબ જ તમને કામ આવશે મિત્રો. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કોને કોષનું પાવર હાઉસ કહેવાય છે? તો કણાભ સૂત્ર છે ને મિત્રો, કણાભ સૂત્ર એને કોષનું પાવર હાઉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને અગાઉ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કોને અર્ધ સ્વાયત્ત અંગિકા કહેવામાં આવે છે? આ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે કે કોને અર્ધ સ્વાયત્ત અંગિકા કહેવામાં આવે છે? તો કણાભ સૂત્રને કહેવામાં આવે છે મિત્રો અર્ધ સ્વાયત્ત અંગિકા. બરોબર, કણાભ સૂત્રને શા માટે કહેવામાં આવે છે ને એ મેં કૌંસના અંદર બતાવ્યું છે, કારણ કે પ્રોટીનનું નિર્માણ કરતું હોવાથી. બરોબર, પ્રોટીનનું નિર્માણ કરતું હોવાથી એને અર્ધ સ્વાયત્ત અંગિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર, કણાભ સૂત્રને. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે એટીપી એટલે શું? તો એનિડોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, એટીપી એટલે શું છે? એનિડોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ એનું નામ થાય છે પૂરું. બરોબર, હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષની તમામ જૈવિક ક્રિયાઓનું નિયમન અને નિયંત્રણ કોણ કરે છે? તો કોષ કેન્દ્ર કરે છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર સામાન્ય જ્ઞાનના અંદર 100% પૂછાશે મિત્રો. એટલે તૈયારી કરી દેજો. આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવાનું. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષ કેન્દ્રના શોધક કોણ છે? તો રોબર્ટ બ્રાઉન છે મિત્રો. અને 1831ના અંદર કોષ કેન્દ્રની શોધ કરી હતી. બરોબર, રોબર્ટ બ્રાઉને. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? તો 46 સંખ્યા છે મિત્રો. અને જોડ પૂછે તો 23 જોડ છે રંગસૂત્રોની. બરોબર, એટલે ડીપલી પ્રશ્ન આના અંદર લઈ લીધો છે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યના રંગસૂત્રોને કયું જોડ સૌથી મોટી હોય છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, મનુષ્યના અંદર જે રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે ને એના અંદર સૌથી મોટી જોડ કઈ છે? તો પ્રથમ જોડ છે ને સૌથી મોટામાં મોટી જોડ કહેવાય છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યના રંગસૂત્રમાં કઈ જોડ સૌથી નાની જોડ હોય છે? તો 21મી જે જોડ હોય છે ને મિત્રો એ મનુષ્યના રંગસૂત્રોના અંદર સૌથી નાની જોડ કહેવાય છે. તો મિત્રો આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર હવે પૂછાશે. બરોબર, હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યના રંગસૂત્રમાં કઈ જોડ દૈહિક રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે? તો યાદ રાખ 1 થી 22મી જોડના અંદર મિત્રો આ મનુષ્યના રંગસૂત્રો હોય છે 122માં. બરોબર, એના અંદર દૈહિક રંગસૂત્રો આવેલા હોય. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યના રંગસૂત્રની કઈ જોડમાં જાતિના રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે? તો 23મી જોડ હોય છે ને મિત્રો. બરોબર, 23મા નંબરની જોડ એના અંદર જાતિના રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાશે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અમીબામાં કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે? તો અમીબાના અંદર મિત્રો 125 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે. તો મિત્રો આવા પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે તમારી એક્ઝામના અંદર. હજુ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો, તો આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. તમને ખબર છે મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો તમે ચેનલ પર જઈને જુઓ. એનું પણ પ્લેલિસ્ટ મિત્રો મેં બનાવી દીધું છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો મિત્રો તમારે સારી રીતે જોવા હોય તો આ વિડીયો જ્યારે પૂરું થાય છે એટલે એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ લગાવી દે, ત્યાંથી પણ તમે બધા વિડીયો જોઈ શકો છો. અને એક બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી તમે
તમે કરતા હોય અથવા તમારા મિત્ર કરતા હોય, પીએસઆઈની પણ કરતા હોય મિત્રો, તો આપણી ચેનલ પર મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે પણ વિષયો પર પણ વિડીયો છે બરોબર, અને મોડલ પેપરો પણ મેકેલા છે મિત્રો. ચેનલ પર જઈને તમે વિઝિટ કરો, જુઓ અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો મિત્રો બરોબર. અને ટીચિંગ ગજે કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને બીજું કે જે આ સ્પેશિયલ તમને ખબર છે મિત્રો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ, બેલી, પટાવાળા બરોબર, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, એમના આખા પ્લેલિસ્ટ એના અંદર લિંક મૂકતો હોઉં છું, એટલે તમને સારી રીતે બધા વિડીયો જોવા મળી રહે બરોબર, શોધવા ન પડે. એટલા માટે તમે મિત્રો ટેલિગ્રામને જોઈન કરી દો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે બરોબર. હવે 53માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વાંદરામાં કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે? તો વાંદરાના અંદર મિત્રો 21 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે. હવે 54માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે કે ચિમ્પાન્જીમાં કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે? તો ચિમ્પાન્જીના અંદર મિત્રો 24 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે બરોબર, 24 જોડ રંગસૂત્રો ચિમ્પાન્જીના અંદર આવેલા હોય છે. હવે 55માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, આ પણ પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે કે ઘોડામાં કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે? તો ઘોડાના અંદર મિત્રો 32 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે બરોબર. હવે 56માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૂતરામાં કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે? તો કૂતરાના અંદર મિત્રો 39 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે બરોબર. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે કે કયા પ્રાણીના અંદર કેટલા રંગસૂત્રોની જોડ આવેલી હોય છે. તમે પેપર જૂનો ઉઠાઈને જોઈ લેજો મિત્રો બરોબર, અને આવા જ પ્રશ્નો પૂછાશે. એટલા માટે મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને આ વિડીયો 2 થી 3 વાર જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરો. હવે 57માં નંબરનો પ્રશ્ન, ડીએનએનું પૂરું નામ જણાવો. ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ બરોબર, યાદ રાખી લેજો. ડીએનએનું પૂરું નામ થાય છે ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ બરોબર. હવે 58માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજ, ડીએનએના શોધક કોણ છે? તો જેમ્સ વોટસન અને ક્રિક હતા બરોબર, જેમણે 1953ના અંદર ડીએનએની શોધ કરી હતી બરોબર. જેમ્સ વોટસન અને ક્રિક, જેમણે ડીએનએની શોધ કરી હતી અને 1953ના અંદર કરી હતી. હવે 59માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડીએનએની શોધ બદલ વોટસન અને ક્રિકને કયા વર્ષે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું? તો 1962ના અંદર મિત્રો આ બંને વ્યક્તિને ડીએનએની શોધ બદલ નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું બરોબર, 1962ના અંદર. હવે 60માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આરએનએનું પૂરું નામ જણાવો. તો આરએનએનું પૂરું નામ થાય છે મિત્રો રિબોન્યુક્લિક એસિડ થાય છે બરોબર. હવે 61માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આરએનએના શોધક કોણ છે? તો વોટસન અને આર્થર છે મિત્રો, એ આરએનએના શોધક છે બરોબર, વોટસન અને આર્થર. હવે 62માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આરએનએના 3 પ્રકાર જણાવો. તો mRNA, rRNA બરોબર, tRNA. આટલું યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ ત્રણેય છે ને એ આરએનએના 3 પ્રકાર બને છે બરોબર, mRNA, rRNA અને tRNA. હવે 63માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાઇસોઝોમના શોધક કોણ છે? ડી ડુબે છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. લાઇસોઝોમના શોધક છે ડી ડુબે છે, અને 1955ના અંદર મિત્રો એમને લાઇસોઝોમની શોધ કરી છે, જેમના શોધકનું નામ છે ડી ડુબે. તો મિત્રો આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે બરોબર. તમને કેવા લાગ્યા છે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. હવે 64માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાઇસોઝોમનું કાર્ય શું છે? તો કોષમાં પ્રવેશતા બેક્ટેરિયા કે વાયરસનો નાશ કરી શરીરને ચેપથી બચાવે છે મિત્રો, આ લાઇસોઝોમનું કાર્ય છે. હવે 65માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાઇસોઝોમ્સ આંતરકોષીય પાચનનું કાર્ય કરતું હોવાથી તેને શું કહેવાય છે? તો એને મિત્રો પાચન કોથળી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 66માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાઇસોઝોમ્સનું અન્ય નામ જણાવો. તો આત્મઘાતી કોથળી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો લાઇસોઝોમ્સને, અને આ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 67માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રિબોઝોમ્સના શોધક કોણ છે? તો રિબોઝોમ્સના શોધક છે મિત્રો જ્યોર્જ પેલેડ, યાદ રાખી લેજો. જ્યોર્જ પેલેડ જે છે મિત્રો એમને રિબોઝોમ્સની શોધ કરેલી છે બરોબર, વ્યક્તિનું નામ છે જ્યોર્જ પેલેડ. હવે 68માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રિબોઝોમ્સ શેની બનેલી સંરચના છે? તો આરએનએ અને પ્રોટીનની બનેલી સંરચના છે મિત્રો આ રિબોઝોમ્સ બરોબર, આરએનએ અને પ્રોટીનની બનેલી સંરચના. હવે 69માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રિબોઝોમ્સને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કોષની પ્રોટીન ફેક્ટરી. મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો બરોબર, કે રિબોઝોમ્સને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કોષની પ્રોટીન ફેક્ટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બરોબર. પ્રશ્નને ફેવરી શકે છે મિત્રો બરોબર, કે કોષની પ્રોટીન ફેક્ટરી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો રિબોઝોમ્સને ઓળખવામાં આવે છે બરોબર. એટલે આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. હવે 70માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગોલ્કી કાઈના શોધક કોણ છે? તો કોમેલો ગોલ્કી, યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન છે કે ગોલ્કી કાઈના શોધક કોણ છે? તો કોમેલો ગોલ્કી. હવે 71માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષના ગેટકીપર તરીકે કોણ કાર્ય કરે છે? તો કોષના ગેટકીપર તરીકે કોણ કાર્ય કરે છે મિત્રો? ગોલ્કી કાઈ કરે છે બરોબર, ગોલ્કી કાઈ. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. વિડીયો ગમતો તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ જરૂરથી કરી દેજો. હવે 72માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અંતઃકોષ રસજાળના શોધક કોણ છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો પોર્ટર છે બરોબર, પોર્ટર છે, અને ઈસવીસન 1945
1945ના અંદર મિત્રો એમને અંતઃકોષ રસજાળની શોધ કરેલી છે, બરોબર. શોધકનું નામ છે પોર્ટર. હવે 73મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અંતઃકોષ રસજાળના પ્રકાર જણાવો. તો મિત્રો બે પ્રકાર પડે છે. એક છે મિત્રો કણિકા વિહીન, બરોબર. એક છે કણિકા વિહીન અને બીજું છે કણિકાયમ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ બંને એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલા છે, બરોબર. એક છે કણિકા વિહીન અને બીજું છે કણિકામય. હવે 74મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રસધાનીની ફરતે આવેલી કલાને શું કહેવાય છે? તો ટોનોપ્લાસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરોબર. રસધાનીની ફરતે આવેલી કલાને શું કહે છે? ટોનોપ્લાસ્ટ. હવે 75મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય છે? તો કોષ દિવાલ છે મિત્રો આ ત્રણ વસ્તુઓની બનેલી હોય છે, બરોબર. હેમિસેલ્યુલોઝ, સેલ્યુલોઝ અને પેકિટનની બનેલી હોય છે, બરોબર. યાદ રાખી લેજો, કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય છે? હેમિસેલ્યુલોઝ, સેલ્યુલોઝ અને પેકિટનની બનેલી હોય છે. હવે 76મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પાનમાં રહેલા લીલા રંગના હરિત કણોને શું કહેવાય છે? તો ક્લોરોફિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન આવી ગયો મિત્રો કે પાનમાં રહેલા લીલા હરિત કણોને શું કહેવાય છે? તો એનો ક્લોરોફિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 77મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રંગસૂત્ર શેના બનેલા હોય છે? તો રંગસૂત્રો છે મિત્રો એ ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે, બરોબર. રંગસૂત્રો શેના બનેલા હોય છે? ડીએનએ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. હવે 78મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફૂલમાં વિવિધ રંગ આપવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? યાદ રાખજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે ફૂલમાં વિવિધ રંગ આપવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો ક્રોમોપ્લાસ્ટ કરે છે. યાદ રાખી લેજો, ક્રોમોપ્લાસ્ટ. હવે 79મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રંજક દ્રવ્યના પ્રકાર જણાવો. તો રંજક દ્રવ્યના પ્રકારો મિત્રો આ છે હરિત કણ, જેને વૈજ્ઞાનિક નામ છે મિત્રો ક્લોરોપ્લાસ્ટ. યાદ રાખી લેશે. બીજા નંબરમાં આવે છે રંગકણ, બરોબર. તો રંગકણનું પણ બીજું નામ છે મિત્રો ક્રોમોપ્લાસ્ટ, બરોબર. ક્રોમોપ્લાસ્ટ. હવે ત્રીજા નંબરમાં આવે છે શ્વેતકણ. શ્વેતકણનું પણ બીજું નામ છે મિત્રો લ્યુકોપ્લાસ્ટ, બરોબર. એટલે ત્રણે મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ગમે તે પ્રશ્ન આના અંદરથી બની શકે છે મિત્રો, બરોબર. એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો. હવે 80મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હરિત કણોમાં રહેલા લીલા દ્રવ્યને શું કહેવાય છે? તો મિત્રો આને છે ને ક્લોરોફિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 81મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનસ્પતિનું રસોડું કોને કહેવાય છે? તો પર્ણ હોય ને મિત્રો, પાંદડા, પર્ણ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ વનસ્પતિનું રસોડું કહેવાય છે મિત્રો. આવા પ્રશ્નો પૂછાશે તમારી એક્ઝામના અંદર. હવે 82મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી ખોરાક કોણ બનાવે છે? તો પર્ણ બનાવે છે. હવે 83મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફૂલોમાં વિવિધ રંગો માટે જવાબદાર જેના લીધે કીટકો પરાગનયન માટે આકર્ષાય છે? તો રંગકણ છે મિત્રો. આ બરોબર, આનો જવાબ આવે છે રંગકણ. અને આવો બેઠો પ્રશ્ન એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે ઘણી બધી વાર. હવે 84મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વનસ્પતિમાં ખોરાકના સંગ્રહ માટે ઉપયોગી છે? તો શ્વેતકણ છે ને મિત્રો, એ વનસ્પતિના ખોરાક સંગ્રહ માટે ઉપયોગી છે, બરોબર. શ્વેતકણ. હવે 85મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે મનુષ્ય શરીરમાં થતી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ કેટલા પીએચ ગાળામાં થાય છે? તો 7 થી 7.8 પીએચના અંદર, બરોબર. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે મિત્રો. આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે તમારી એક્ઝામના અંદર, બરોબર. કે મનુષ્ય શરીરમાં થતી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ કેટલા પીએચ ગાળામાં થાય છે? તો 7 થી લઈને 7.8 પીએચના અંદર. હવે 86મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખોરાકના જટિલ ઘટકોનું સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો મિત્રો આને પાચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 87મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યનો પાચન માર્ગ કેટલી લંબાઈ ધરાવે છે? તો 9 મીટર અથવા ફૂટના અંદર પૂછે તો 32 ફીટ કહેવાય, બરોબર. હવે 88મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યમાં શરીરમાં પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો મુખથી થાય છે. અને આ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 89મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાળ ગ્રંથિ કયા ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે? તો એમાઇલેઝ, બરોબર. યાદ રાખી લેજો, ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પ્રશ્ન આવી ગયો કે લાળ ગ્રંથિ કયા ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે? તો એમાઇલેઝનો સ્ત્રાવ કરે છે. હવે 90મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાળ શેના પાચનમાં મદદરૂપ થાય છે? તો લાળ છે ને મિત્રો એ સ્ટાર્ચનું પાચન કરવાના અંદર મદદરૂપ થાય છે, બરોબર. સ્ટાર્ચનું પાચન કરવા માટે. હવે 91મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા પ્રાણીમાં લાળ ગ્રંથિનો અભાવ હોય છે? તો દેડકા અને વેલ માછલીના અંદર મિત્રો લાળ ગ્રંથિનો અભાવ જોવા મળે છે. હવે 92મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાળમાં રહેલ ટાઇલિન ખોરાકમાં રહેલ ટાર્ચને શેમાં ફેવરે છે? તો માલ્ટોઝના અંદર ફેવરે છે મિત્રો. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો કે લાળમાં રહેલ ટાઇલિન ખોરાકમાં રહેલ સ્ટાર્ચને શેમાં ફેવરે છે? તો માલ્ટોઝના અંદર ફેવરે છે. હવે 93મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાળ રસની પીએચ શું હોય છે? આ પણ પૂછાઈ ગયો કે લાળ રસની પીએચ શું હોય છે? તો 6.5 થી લઈને 7.5 સુધીની લાળ રસની પીએચ હોય છે. હવે 94મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દાંત શેના બનેલા હોય છે? આ પણ ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો કે દાંત છે ને મિત્રો એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને ફોસ્ફરસના બનેલા હોય છે. હવે 95મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શરીરનો સૌથી કઠોર પદાર્થ કયો હોય છે? તો ઇનેમલ છે ને મિત્રો, ઇનેમલ એ શરીરનો સૌથી મોટો કઠોર પદાર્થ કહેવાય છે, ઇનેમલ. હવે
99 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યના દાંતના પ્રકાર જણાવો મિત્રો. છેદક દાંત આવે છે, રાક્ષી દાંત આવે છે, અગ્રદાઢ આવે છે અને દાઢો આવે છે. આ તમને આવડતું હશે મિત્રો, બરોબર. હવે આ જે આપણે તમને ખબર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના આપણે 90+ પ્રશ્નો ભણવાના હતા મિત્રો. એના અંદર આ 97 નંબરનો પ્રશ્ન છે, બરોબર. મનુષ્યના દાંત વિવિધ પ્રકારના હોય છે, તેને શું કહેવાય છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો હેડ રોડન્ટ કહેવાય છે મિત્રો આને, બરોબર. હેડ રોડન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હજુ પણ આવા વિડીયો મિત્રો બનતા રહેશે, બરોબર. એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયોની લિંક શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને 100% મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરવાની રહેશે, બરોબર. તમને ખબર છે મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ માટે આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે પણ તૈયારી કરતા હોય મિત્રો તો આપણી ચેનલ પર મિત્રો સ્પેશિયલ વિષય પર પણ વિડીયો બનાવેલા છે, બરોબર. અને તમને ખબર છે મોડલ પેપર પણ બનાવેલા છે. એ બધા તમે ચેનલ પર આવીને સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, બરોબર. અને એના અંદર મિત્રો આ જે વિડીયો જે બનાવું છું મિત્રો એની પણ લિંક આપતો હોઉં છું, એટલે તમને સારી રીતે એ બધા વિડીયો જોવા મળશે. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.